യെസ്, പുതിയ ചാപ്റ്ററുമായി റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് വിത്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് അമെൻമെന്റ്സ്. ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലാസ്സിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ്സിൽ കാണിക്കുന്ന ഡിബഞ്ചർ ഇസ് എ റിട്ടേൺ അക്നോളജ്മെന്റ് ഓഫ് ഡെറ്റ്. There are so many different types of debentures. All of you know about it. അത് തന്നെയല്ല, സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ആദ്യ പേജിൽ ഒരു ചാർട്ടിൽ അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സെക്യൂർഡ്, അൺസെക്യൂർഡ്, കൺവേർട്ടബിൾ, നോൺ കൺവേർട്ടബിൾ, redeemable, registered, bearer debentures, first mortgage debentures, second mortgage debentures. I am not going to explain these things. I want to explain the redemption of debentures. There are so many different methods for redemption of debentures. What do you mean by redemption? Redemption means repayment of debentures. Debenture നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കടപ്പത്രമാണ്. After certain years, after 5 years or after 4 years, this should be repaid. അത് നമ്മൾ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന പ്രോസ്പെക്ടസിൽ തന്നെ റിഡംഷൻ്റെ ടേംസ് കാണിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ റിഡീം ചെയ്യാം? അപ്പോൾ റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചറിൽ റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് പോലെ എന്തെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ടോ? റിഡംഷൻ ഓഫ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് 5 കണ്ടീഷൻസ് ലേ ഡൗൺ. ആസ് പെർ ലേറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലായിരുന്നു. ഇവിടെ ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ യൂഷ്വലി വെൻ ഡിബഞ്ചർ ഈസ് റിഡീംഡ്, വാട്ട് വിൽ ബി ദ എൻട്രി? ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ്, ദെൻ ഡിബഞ്ചർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു ബാങ്ക് when redemption of debentures at par value. There are different methods of redemption. The first method is lump sum method, payment in lump sum. So please write redemption of debentures heading, redemption of debentures. Subheading, methods of redemption of debentures. Methods of redemption of debentures. 1. Payment in lump sum. Payment in lump sum. Lump sum. Payment in lump sum. LUMPSUM. Lump sum. അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലംപ് സം എമൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും കൊടുക്കുന്നു, റെഡീം ചെയ്യുന്നു. ചിലപ്പോൾ 4 വർഷം കഴിഞ്ഞായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ 5 years കഴിഞ്ഞായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ദ യൂഷ്വൽ മെത്തേഡ്. അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ റൈറ്റ് ദ എൻട്രി റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ വാല്യൂ. റിഡംഷൻ അറ്റ് പാർ വാല്യൂ. Redemption at par value. Entry debenture account debtor. Debenture account debtor നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതണേ. debenture account debtor to debenture holders, then debenture holders debtor to bank. ഏതെങ്കിലും കണക്ക് debenture holders account എഴുതാൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ ഈ 2 എൻട്രി കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാം. debenture account debtor to bank. debenture account debtor to bank. right entry debenture account debtor to bank. Then അടുത്തത് redemption at premium. Redemption at premium. Redemption at premium. Entry debenture account debtor. Premium on redemption account debtor. Debenture account debtor. Premium on redemption account debtor to bank. Debenture account debtor. Premium on redemption account debtor to bank. Okay. Premium on redemption നമുക്ക് P&L അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യാം. So right, for closing premium on redemption, for closing premium on redemption, entry P&L account debtor to premium on redemption. P&L account debtor to premium on redemption. Premium on redemption. Premium on redemption. ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെത്തേഡാണ്. ഇത് നമുക്ക് കണക്കുകളിൽ വരുന്ന അനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടൊന്നുമില്ല. Very simple. Suppose the face value of debenture is 100, the premium is 10% of 100, that is 10. Then the entry is debenture account debtor 100, premium on redemption debtor 10 to debenture holders 110, debenture holders account debtor to bank 110. That's a simple entry. നമുക്ക് ഓരോ കണക്കുകൾ ഓരോ മെത്തേഡിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം. Second method, purchase of own debentures. Purchase of own debentures for immediate cancellation. Purchase of own debentures for immediate cancellation.
purchase of own debentures for immediate cancellation. Immediate cancellation. അതായത് ഈ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഡിബെഞ്ചർ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വില കുറഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റീപർച്ചേസ് ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, ഡിബെഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം, രണ്ട്, ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. അപ്പൊ രണ്ട് പർപ്പസിനാണ്. അതല്ലാതെ ഡിബെഞ്ചർ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് കയ്യിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ 3-4 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുകയും ചെയ്യാം. ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഡിബെഞ്ചർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ആകാം, ടു ബി ക്യാൻസൽഡ് ലേറ്റർ ആകാം, അതുപോലെ തന്നെ ആസാന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആകാം, ടു സേവ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. Then നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൈസ ലാഭം വരുമ്പോൾ വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം. ലാഭം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വിൽറ്റ് പൈസയാക്കുകയും ചെയ്യാം. സാധാരണ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയത്, പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ. അപ്പോൾ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷന് വേണ്ടി വാങ്ങിക്കാം. ഓക്കെ, അതല്ല എങ്കിൽ ലോങ് റണ്ണിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വാങ്ങിച്ചു വെക്കാം. ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ. അപ്പൊ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ നോൺ ഡിബെഞ്ചർ, ഇൻട്രസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി. അതല്ല 1 വർഷം കഴിഞ്ഞ് ക്യാൻസൽ ആക്കി 1 വർഷം കൈ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് പിന്നെ വിൽക്കാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹെൽഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പ്രോഫിറ്റ് വരുമ്പോൾ മറിച്ച് വെക്കാം. അങ്ങനെ പല മെത്തേഡിൽ ഈ ഓൺ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ രീതികളുണ്ട്. പഴയ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളിൽ ഈ മെത്തേഡുകൾ എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പുതിയ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുകളിൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ കണക്കുകളാണുള്ളത്. അതിൽ കൂടുതലും പർച്ചേസ് ഓഫ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഫോർ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ക്യാൻസലേഷൻ ആണ്. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നമ്മൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഡിബെഞ്ചർ തിരിച്ച് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക. ഓൺ ഡിബെഞ്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇത് ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയുക. രണ്ട് പർപ്പസ് ആണ്. We are purchasing on debenture and cancelling it. Then you have to write 2 entries for that. ഒന്ന്, on debenture വാങ്ങിക്കുന്ന എൻട്രി എഴുതണം. When on debenture purchased, there are 2 types of interest, X interest and cum interest. You know what is X interest? Excluding interest. Cum interest means including interest. ഒരു ഡിബെഞ്ചർ 106 കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 106 കം ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം 6 രൂപയാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം that price quoted in the stock market cum interest is inclusive of interest. The nominal value is 100. Suppose the rate of interest is 12%. 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 Okay. 6 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റിൽ കഴിഞ്ഞാൽ വാങ്ങിക്കുന്നതെങ്കിൽ 6 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. 6 മാസത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം 100 രൂപയാണ് നോമിനൽ വാല്യൂ, 12% ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എങ്കിൽ 100 into 12% into 6/12, 6 divided by 12 എത്ര വരും ഇൻട്രസ്റ്റ്? 6 രൂപ. അപ്പോൾ 6 രൂപ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്. So what is the cost price? 106 minus 600 is the cost price of the investment. 6 is the interest. അതാണ് കം ഇൻട്രസ്റ്റ്. പ്രൈസ് കോട്ടഡ് ഈസ് ഇൻക്ലൂസീവ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. നമ്മൾ 106 രൂപ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എൻട്രി എങ്ങനെ വരും? ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഡെറ്റർ എൻട്രി. ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഡെറ്റർ 100, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 6, to bank 106. ഇതേ എൻട്രി കം ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല, എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് വിചാരിക്കൂ. യുവർ പ്രൈസ് ഈസ് 100, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് 6. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എടുത്താൽ മതി, 98 എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കൂ. 6 രൂപ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ എഴുതും? എൻട്രി. ഈ എൻട്രി തന്നെ തിരിക്കും. ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ ഡെറ്റർ 98, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ 6, to bank 104. ഇത് in detail
ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ. സോ ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ നൗ. ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ഡെറ്റർ 100, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഏത് എൻട്രി എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ കം ഇൻട്രസ്റ്റ്, the journal entry is same when on debentures purchased. On debenture debtor, interest account debtor to bank. X interest means the price quoted is excluding interest. That means we have to pay the interest in addition to the price quoted. Here the quoted price is 98. We have to pay 98 plus 6, 104 if it is X interest. If it is cum interest, price quoted is inclusive of interest, we have to pay 106, but in 106 is interest, so the cost of on debenture is 100. Okay, cost of on debenture is 100. Okay, ഇതാണ് ഓൺ ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ. I am going to explain once more. On debenture X interest and cum interest. X interest excluding interest, cum interest including interest, excluding interest including interest. But 98 X interest ആണെങ്കിൽ entry on debenture debtor, on debenture debtor 98, interest account debtor 6 to bank 104. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ on debenture debtor, on debenture debtor same 98 minus 6 price quoted is cum interest ആണെങ്കിൽ 98 cum interest ആണെങ്കിൽ interest x ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര എഴുതുള്ളൂ 92, interest account debtor 6 to bank രണ്ട് transaction ആണ് 98. So cum interest 98, x interest 98, cum interest 98. Price quoted is excluding interest 98, price quoted is including interest 98. Interest is, suppose it is 6, so the entry is on debenture debtor, interest account debtor to bank, on debenture debtor, interest account debtor to bank. Entry മനസ്സിലായോ? ഇതെന്തിനാ വാങ്ങിച്ചത്? If it is for immediate cancellation, എന്ത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ? ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷനാ പഠിക്കുന്നത്. ഡിബഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ if it is for immediate cancellation, entry എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നോക്കാം. This is the first entry, then second entry, debenture account debtor nominal value 100, debenture account debtor 100 to on debentures, to on debenture ഇത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, അതിപ്പോ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോവാ. on debenture 98. അപ്പൊ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ എത്ര വരും? to profit and loss account, profit on cancellation 2 rupees വരും. Profit on cancellation 2 rupees വരും. Am I right? ഇവിടെയാണെങ്കിലോ debenture account debtor, debenture account always open with a nominal value. Debenture account debtor 100 to on debenture, to on debenture എത്ര വരും? 92. to profit on cancellation, to P&L account എത്ര വരും? 8 rupees. to P&L account 8 rupees. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. This is the second method, that is redemption of debentures by purchasing on debentures from open market for immediate cancellation. Purchase of on debentures for immediate cancellation. So please write the entry. When on debentures purchased from market, when on debentures purchased from market, entry on debenture account debtor, on debenture account debtor, interest account debtor to bank, on debenture account debtor, interest account debtor to bank. On debenture cost എന്ന് എഴുതിക്കോ ബ്രാക്കറ്റിൽ, ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് to bank. അത് whether it is X interest or cum interest, the entry is same. On debenture debtor, interest account debtor to bank. ഞാൻ രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. On debenture debtor 98, interest account debtor 6 to bank. Cum interest ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. So the entry is same. രണ്ടാമത്തത് for cancelling the on debentures, for cancelling the on debentures എന്ന് പറഞ്ഞാൽ for the redemption of debentures, നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ്.
നമ്മൾ സ്വന്തം നമ്മുടെ ഡിബഞ്ചർ പോയി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു. എന്താ കുറയുന്നത്? നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റി വിൽ റെഡ്യൂസ് ആൻഡ് ദ അസറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ റെഡ്യൂസ്. അപ്പൊ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും? ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ, റൈറ്റ് എൻട്രി, ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ, ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബ്രാക്കറ്റിൽ നോമിനൽ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ടു ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്, to own debentures bracketil cost price, cost of own debentures, cost of own debentures, to P&L account bracketil profit on cancellation, to P&L account bracketil profit on cancellation, profit on cancellation, profit on cancellation, profit on cancellation. So the entry I am repeating, debenture account debtor nominal value, to own debentures, OWN, own debentures, to profit on cancellation, to P&L account bracketil profit on cancellation, profit on cancellation, profit on cancellation. I am going to, before going to explain the problems, please write one note. Debenture redemption reserve, debenture redemption reserve, debenture redemption reserve, debenture redemption reserve, debenture redemption reserve. 2019 ആഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ഒരു പുതിയ അമെൻമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ഈ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഈ വർഷത്തെ ആയിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വളരെയധികം റെഫർ ചെയ്യണം. ഓൾഡ് സിലബസിൽ പഠിച്ച സ്റ്റുഡൻസിന് അതിലുള്ളതല്ല ഇപ്പോൾ. ഓൾഡ് സിലബസിലും പുതിയ സിലബസിൽ നേരത്തെ ഒരു വർഷം മുമ്പ് പഠിച്ച സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയലുള്ള സ്റ്റുഡൻസും ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് വേണം പഠിക്കാനായിട്ട്. അവിടെ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിന് ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, വളരെയധികം ചേഞ്ചുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം. ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെല്ലാം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നും 1% റിസർവ് ആയിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നായിരുന്നു നിയമം. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കമ്പനികൾക്കാണ് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് വേണ്ടത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലോജിക്കും അല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കാൻ പോയാൽ വളരെ വിചിത്രമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഗവൺമെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം, അതിവിടെ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എനിവേ, ഇപ്പോൾ കുറെ കമ്പനികൾ കംപ്ലൈന്റ് പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് കുറെ കമ്പനികൾക്ക് ഈ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് വേണ്ട എന്ന് ഗവൺമെന്റ് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ചില കമ്പനികൾക്ക് റിസർവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. റിസർവ് വെക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ ആ റിസർവിലെ പ്രോഫിറ്റിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാഷ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാ. ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യാനുള്ള പൈസ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താ പർപ്പസ്? ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് വേണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഡിവിഡൻഡ് ആയി കൊടുക്കുന്ന ലാഭത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഇതെടുത്ത് മാറ്റിവെക്കാൻ. ഈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൽ നിന്ന് ബോറോ ചെയ്ത ഫണ്ടിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കരുതൽ ധനം ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്നു. ഈ കരുതൽ ധനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റിഡീം ചെയ്യേണ്ട സമയമാകുമ്പോൾ വിറ്റ് പൈസയാക്കിയാൽ ലിക്വിഡിറ്റി പൊസിഷനെ ബാധിക്കാതെ നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പർപ്പസ്. അപ്പൊ ലോണിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ എന്തിനാ പൈസ ലോൺ ആയിട്ട് റേസ് ചെയ്തത്? ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത് റേസ് ചെയ്തത് അവർക്ക് ബിസിനസ് നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഇത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കംപ്ലൈന്റ് ആയി വന്നപ്പോഴാണ് ഗവൺമെന്റ് ഈ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ എടുത്തു മാറ്റുകയും കുറെ അധികം ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തത്. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇത് പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം ഗവൺമെന്റ് എന്തേ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് എന്നുള്ളതിനൊരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു തരാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല, ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് നമുക്ക് പഠിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ. അതായത് എല്ലാ കമ്പനികളും ഇപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട. അതിന് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ബാലൻസിന്റെ 10% ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്.
അത് എവിടെ നിന്നാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? റവന്യൂ പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്നാണ്. സോ പ്ലീസ് റൈറ്റ്. ഞാൻ അതിന്റെ ചാർട്ട് തരാം. ചാർട്ട് തരുന്നതിന് മുമ്പ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് റിക്വയർഡ് ഷോർട്ടായിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് റിക്വയർഡ്, ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് റിക്വയർഡ് 10% of outstanding balance of debentures. Debenture redemption reserve required 10% of outstanding balance of debentures. നമുക്ക് എത്ര ഡിബെഞ്ചർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടോ അതിന്റെ 10% നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റണം. എൻട്രി P&L account debtor to debenture redemption reserve account. P&L account debtor to debenture redemption reserve account. P&L account debtor to debenture redemption reserve account. Clear? Then അടുത്ത ലൈനിൽ debenture redemption reserve, debenture redemption reserve can be closed into general reserve. Debenture redemption reserve can be closed into general reserve when the debentures are redeemed. When the debentures are redeemed. When the debentures are redeemed. നമ്മൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത DRR ഉണ്ടല്ലോ, എന്നാണോ ഡിബെഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്നത് അന്ന് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവിൽ നിന്നത് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാം, റവന്യൂ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാം. എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ റിസർവ്. ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ റിസർവ്. Debenture redemption reserve account debtor to general reserve. So please refer these two entries. First, when debenture redemption reserve is created, entry P&L account debtor to DRR. എത്ര percentage? 10% of outstanding balance of debentures. When debentures are redeemed, DRR can be transferred to general reserve. Entries debenture redemption reserve account debtor to general reserve. Am I right? Debenture redemption reserve account debtor to general reserve. So two entries. P&L debtor to DRR. When debentures are redeemed, DRR account debtor to general reserve. Okay. Now again write. Debenture redemption reserve investment is 15% of the outstanding balance of debentures. Debenture redemption reserve investment is 15 balance of outstanding balance of debentures. അതെല്ലാ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിലും ഡിബെഞ്ചർ 31 മാർച്ചിലാണ് റിഡീം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ ആ 31 മാർച്ച് തുടങ്ങുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കണമെന്നാണ് നിയമം. എൻട്രി ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റികളിൽ നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റികൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, ബാങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇത് വേറെ ഒരു പർപ്പസിനും എടുക്കാൻ പാടില്ല, പ്ലെഡ്ജ് ചെയ്യാനോ അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല. ഇത് ലിക്വിഡായിട്ട് നമ്മളെ കാണണം, എപ്പോൾ വിൽക്കാൻ പറ്റണോ അപ്പോഴെല്ലാം വിറ്റ് പൈസ ആക്കണം. അതാണ് ഇതിന്റെ ലോജിക്ക്. സോ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ബാങ്കിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലാകാം, ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റിയിൽ ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്താലാകാം. ഓക്കെ. സോ നമ്മൾ അതിന്റെ എൻട്രി എഴുതുമ്പോൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ DRRI, ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്. നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും? വിൽക്കും. ഇതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ് കിട്ടും. റൈറ്റ്, അതും കൂടെ വേണം എഴുതിക്കോ. When interest received on investment, when interest received on investment, when interest received on DRRI, when interest received on DRRI. Entry bank account debtor, interest on DRRI, bank account debtor to interest on DRRI. ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് P&L അക്കൗണ്ടിലേക്കല്ല, വീണ്ടും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയായിരുന്നു പണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതല്ല, നമ്മൾ ക്യുമുലേറ്റീവായി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയല്ലേ ഇപ്പോ. ക്ലിയർ? സോ ദ എൻട്രീസ്, ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി എങ്ങനെ വരും? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ DRRI അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റഡ് ടു P&L അക്കൗണ്ട്,
interest on DRRI account debted to P&L account. To P&L account. Okay. Next. For the sale of investment. entry കൂടെ എഴുതുക. For the sale of investment. Investment വിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Cash or bank. Entry. Bank account debted to DRRI investment. DRRI account. DRRI account. അല്ലെങ്കിൽ DRR investment account. Bank account debted to DRR debenture redemption reserve investment account. അത് ലാഭമോ നഷ്ടമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് സബ്ട്രാക്റ്റിൽ ഒരു ലൈനിൽ എഴുതുക പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഓൺ സെയിൽ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു P&L account. Profit or loss on sale transferred to P&L account. Profit or loss on sale transferred to P&L account. Okay. ഇനി ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് ഈ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് ഈ റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏതൊക്കെ കമ്പനികളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാണ് വിചിത്രവാദമായി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ആമുഖത്തിൽ. നോക്കാം നമുക്ക് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. ഞാൻ ഇതിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഓൾ ഇന്ത്യ ബാങ്കിങ് കമ്പനി, OAIFI, ഓൾ ഇന്ത്യ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അതാണ് AIFI. ഗവൺമെന്റിന് റിസർവ് ബാങ്കിന് കൺട്രോളുള്ള സെൻട്രൽ ഏജൻസികളെയാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബാങ്കിങ് കമ്പനികൾ, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ് ആയിട്ട് എടുത്തത്. ഓൾ ഇന്ത്യ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ്. അത് ലിസ്റ്റഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും, അൺലിസ്റ്റഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ലിസ്റ്റഡ് മീൻസ് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഷെയറുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും, അല്ലാത്തത് അൺലിസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും. എനിവേ ഇത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ് ഓർ അൺലിസ്റ്റഡ്, ഇതാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ കീഴിലുള്ള റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ള, റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ എപ്പോഴും കൺട്രോളിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടിയ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് അവർ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാറുണ്ട്. അവർക്ക് എന്ത് വേണ്ട, ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് നൗ. Whether it is listed or unlisted, they are not. Debenture redemption reserve is not required. Debenture redemption reserve investment is also not required. ഇതിന്റെ യുക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അവർക്ക് ഫൈനാൻഷ്യൽ സ്ട്രിഞ്ചൻസി ഉണ്ടായാൽ അത് ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, കിട്ടിയ ലോണിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. So here the listed and unlisted company debenture redemption reserve is not required, not required, not required, not required. Okay, first case കഴിഞ്ഞേ. Second case non-banking financial company, non-banking financial company, NBFC and HFC, housing financial company, housing loan കൊടുക്കുന്ന housing financial company. ഇതിലും ലിസ്റ്റഡ് അൺലിസ്റ്റഡ് ഉണ്ട്. ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിക്വയർഡ്. അത് റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാതെ 15% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഫണ്ടിന്റെ 15% റിസർവ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട, പക്ഷെ 15% ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അവരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുക. അത് ആർക്കാണെങ്കിലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലിസ്റ്റഡ് നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി ഷുഡ് ക്രിയേറ്റ് debenture redemption fund investment, but there is no need to create any debenture redemption reserve. If it is unlisted non-banking financial company or HFC, the debenture redemption reserve not required. Debenture redemption reserve investment is also not required. Okay. So ഈ രണ്ട് കേസിലും എന്തില്ല, ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇല്ല. whether is listed or unlisted, no need of any debenture redemption reserve required in both these cases. Only one case, that is one listed non-banking financial company. If it is listed, then debenture redemption fund investment is required. How much? 15% of outstanding balance of debentures. Okay. Then other companies. What do you mean by other company? ഞാൻ വ്യക്തമായി ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. not all India financial institution. all India financial institution അല്ലായിരിക്കണം, ബാങ്ക് അല്ലായിരിക്കണം,
നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി അല്ലായിരിക്കണം, HFC അല്ലായിരിക്കണം. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ 4 കാറ്റഗറി, ഈ 4 കാറ്റഗറി, അതായത് ഓൾ ഇന്ത്യ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ബാങ്കിങ് കമ്പനി, ദെൻ NBFC ആൻഡ് HFC, ഇവര് 4 വല്ലാത്തതിനെയാണ് അതർ കമ്പനീസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ്. അതിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്. ബട്ട് എന്ത് റിക്വയർഡ് ആണ്? ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. Then unlisted ആണല്ലോ, ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. Required. So unlisted other companies required debenture redemption reserve and also debenture redemption reserve investment. അപ്പൊ ഈ ചാർട്ടിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചുരുക്കി മനസ്സിലാക്കാവുന്നത് unlisted company, only unlisted company, that is not banking company, that not all India financial institution or non-banking financial company or HFC. The other companies other than these 4, if it is unlisted, they should keep 10% of the outstanding balance of the debentures from revenue profit to debenture redemption reserve. Moreover, they should keep debenture redemption fund investment at the rate of 15%. So this company is only required to keep these 2. മനസ്സിലായോ? അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയ കാര്യപ്പിടിപ്പില്ലാത്ത കമ്പനികൾ, പാവങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അവർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. പണക്കാരായവർക്ക് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല. അതർ കമ്പനികളിൽ ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്, ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. അപ്പൊ ഈ കേസിന്റെ അകത്ത് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് റിക്വയർഡ് ഏതെന്നാ നോക്കുക? നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി, HFC, ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ലിസ്റ്റഡ്. Then other companies listed, debenture redemption reserve fund investment is required. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ റിക്വയർഡ് ആണ്? നോൺ ബാങ്കിങ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി if it is listed, HFC if it is listed, and other listed companies debenture redemption fund investment is required. അപ്പോൾ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് റിക്വയർഡ് ചെയ്യുന്നു ഒറ്റ കമ്പനിയേ ഉള്ളൂ. ഏതാ? അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ്, അതർ കമ്പനീസ് other than non-banking financial company or other than all India financial institution, bank or HFC. They must keep 10% outstanding balance as debenture redemption reserve. Moreover, they should keep 15% of the outstanding balance in debenture redemption fund investment. അപ്പോൾ ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക. I am again explain. All India financial institution, banking company, this is the first case. All India financial institution, banking company, അതിനെ ഞാൻ രണ്ടാക്കി, listed and unlisted. DRR not required. So if it is listed or unlisted, these type of companies, debenture redemption reserve and debenture redemption investment is not required. Okay. Then non-banking financial company, housing financial corporation, that is the second case. That is also again listed and unlisted. Debenture redemption reserve not required, but debenture redemption fund investment is required. How much? 15% of the outstanding balance. Okay. Then unlisted, not required. Then third case, other companies other than non-banking financial company, all India financial company, bank or HFC. So ഇതല്ലാത്ത കമ്പനികൾ, അതർ കമ്പനികൾ ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഈസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ്, ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ്. അൺലിസ്റ്റഡ് ആണ് റിക്വയർഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് റിക്വയർഡ് ആർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? റിക്വയർഡ്. ഇത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു, പക്ഷെ ഞാൻ അത് മുഴുവൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രം. അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് other than non-bank, other than the 4 types, unlisted companies, DRR required. Then debenture redemption reserve investment required. RKK 1 listed non-banking financial company. Am I right?
listed non-banking financial company. 2, listed HFC, listed housing financial corporation. 3, listed other companies, listed other companies, listed other companies. 4, unlisted companies, unlisted companies, unlisted companies. ഇവർക്കാണ് എന്ത് വേണ്ടത്? 15% ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വേണ്ടത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷമേ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കണക്കിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഈ ചാപ്റ്ററിലെ കണക്കുകൾ അത്രയ്ക്കും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്, ബുദ്ധിമുട്ടാണ് സ്റ്റുഡൻസിന്. എൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കി എഴുതിയാൽ മാത്രം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രി സഹിതമാണ് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരുക. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 എടുക്കുക. പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ 3 പ്രാക്ടിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എടുക്കുക. Third practical question. Okay, ready? Correct. On 1st April 2011 in MK Limited 2021 എന്ന് എഴുതിയാലും മതി, കാര്യം 19ലാണ് പുതിയ അമെൻമെന്റ് വന്നത്. 2019 in 2021 1st April 2021 in MK Limited, unlisted company other than All India Financial Institution, banking company, NBFC and HFC. What do you mean by that sentence? This is the main sentence here. Unlisted company other than this. You know, unlisted company other than these 4 should keep 10% of the outstanding balance of their debenture in debenture redemption reserve. Moreover, they should keep 15% of outstanding balance of their debenture in debenture redemption reserve investment account. Keep this law. ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തുടങ്ങിയത്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവും വേണം, ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റും വേണം. ക്ലിയർ? നെക്സ്റ്റ്, 9% debentures appeared with an opening balance of 50 lakhs divided into 50,000 fully paid of 100 each issued at par. So please write nominal value of debentures outstanding. Nominal value of debentures outstanding. Please write the note. 50 lakhs bracket 50,000 debentures into 100. 50,000 debentures into 100. 50,000 debentures into 100. എഴുതിയോ? Next, interest on debenture was paid half yearly on 30th September and 31st March. Please write the note. Interest date 30th September and 31st March. Interest date 30th September and 31st March every year. 31st March every year. That means April 31st March. ഇതാണ് 1 year period, 12 months period. 12 months period. അതിമേ ഏതൊക്കെ മാസത്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത്? 30th സെപ്റ്റംബറിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ? 30th September, am I right? 30th September and 31st March. April, May, June, July, August, September. 6 months period. Every 6 months period. Every 6 months period. Debenture interest is paid. Okay, write the note. Interest on debentures. Date 30th September and 31st March. 31st March. Okay. Next. On 31/5/2011, company purchased 8,000 debentures of its own at 98x interest per debenture. 31/5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏപ്രിൽ, മെയ്, ജൂൺ. മെയ് അല്ലേ? ഏപ്രിൽ, മെയ് 31/5 മെയ്
31st May, April, May 31st, May 31st, May 31st, April ഒരു മാസം, May രണ്ടാമത്തെ മാസം, May 31st. എത്ര? 2 മാസം. 8,000 debentures of its own at 98x interest per debenture. On the same day, it cancelled the debentures acquired. You are required to prepare necessary ledger accounts only. So, please write debenture x interest, right? X interest price is equal to x interest price is equal to 8,000 into 98. 8,000 into 98. 8,000 into 98. X interest price 7 lakh. 8,000 debenture ചിലപ്പോൾ റുപ്പീസ് വരും, ശ്രദ്ധിച്ചോണം. 8,000 debentures into 98, 7,84,000. 7,84,000. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഓൺ നോമിനൽ വാല്യൂ. സോ റൈറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ nominal value of debentures purchased. Interest on nominal value of debentures purchased. Interest on nominal value of debentures purchased. 8 lakhs into 9%. 8 lakhs into 9% into 2 divided by 12. 2 divided by 12. Why 2 months? April, May. The last interest date is 31st March of the previous year. April and May, 2 months gone. Again we purchased debentures. On debentures we purchased. We have to pay interest for that. Entry എത്ര വരും? 12,000 interest. Okay. Okay. നമ്മൾ എങ്ങനെ എൻട്രി എഴുതും? ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്ന ഡേറ്റ് 31st May. അതിനു മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ നോട്ട് എഴുതിയിട്ട് നമുക്ക് എൻട്രിയിലോട്ട് പോകാം. എൻട്രി ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് റിക്വയർഡ്. റൈറ്റ്? നോട്ട് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് റിക്വയർഡ് ഈസ് 50 lakhs into 10%, that is 5 lakhs. ഒരു നോട്ടിൽ കൊടുത്തോണം. Here it is an unlisted company. Other than that, 4 types. Other than, നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, other than all India financial institution, banking company, NBFC and HFC. So other than these companies should keep 10% of the outstanding balance as debenture redemption reserve. Okay, and 15%, right? Debenture redemption reserve required 5 lakhs. Then debenture redemption reserve investment 15% of 50 lakhs. 15% of 50 lakhs. That comes to 7,50,000. 7,50,000. 7,50,000. 7,50,000. So debenture redemption reserve required 5 lakhs. Debenture redemption reserve investment required 7,50,000. Clear? This is on 1st April. Debenture redemption reserve required 50 lakhs into 10%, 5 lakhs. Debenture redemption reserve investment 15% of 50 lakhs, 7,50,000. Clear? This is on 1st April. Okay. Now I am going to write the journal entries. First entry, P&L account debtor to debenture redemption reserve etra 5 lakhs being debenture redemption reserve created. നമ്മളോട് എൻട്രി എഴുതാൻ പറയാത്തത് കൊണ്ട് എൻട്രിക്ക് നിങ്ങൾ നറേഷൻ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Then second entry, debenture redemption reserve investment account debtor to bank. Debenture redemption reserve investment account debtor to bank. Then I do either April 1st, then May 31st. ഈ രണ്ട് എൻട്രി മനസ്സിലായല്ലോ. This is the special entry for this problem. Then 31st, May 31st നമ്മളോട് വേരിയസ് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സ് എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ഓൺ ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചു. എൻട്രി ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ഡെറ്റർ
ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ഡെറ്റർ, ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബാങ്ക്, ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ഡെറ്റർ നിങ്ങൾ എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ഡെറ്റർ 7,84,000, am I right? Interest account debtor 12,000 to bank 7,86,000. 7,86 അല്ലല്ലോ, 96,000, sorry, 96,000 being on debentures purchase. On the same date നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ഓൺ ഡിബഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. Okay, for cancellation of on debentures, for cancellation of on debenture entry, debenture account debtor bracketil nominal value of debentures cancelled 8 lakhs. Am I right? Always write nominal value only in debenture account. Then ഏതാ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ടു ഓൺ ഡിബഞ്ചർ. ഇവിടെ ഡിബഞ്ചർ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റിഡംഷൻ ആയി. നമ്മുടെ ലോങ് ടൈം ബോറോയിങ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 50 lakhs നിന്നും ഇപ്പൊ എത്ര 8 lakhs റിമൂവ് ചെയ്യും. ബാക്കി എത്രയേ ഉള്ളൂ? 42 lakhs ഇനിയുള്ളൂ. അതും നമ്മളോട് റീപേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചെയ്യാമായിരുന്നു. അത് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറയാത്ത കൊണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നോമിനൽ വാല്യൂ 8 lakhs ടു ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ്. എത്രയാ ഓൺ ഡിബഞ്ചറിന്റെ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ്? 7,84,000. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര രൂപ ലാഭം വരും? പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ എത്ര രൂപ ലാഭം വരും? 16,000. ടു പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ എത്ര വരും? 16,000. പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ 16,000. ഈ എൻട്രി എല്ലാം എഴുതി പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇല്ല എങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതിപ്പിക്കുന്നത്. പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല, എൻട്രി എഴുതേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ. പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എഴുതിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയും നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഡേറ്റിൽ നമുക്ക് ഡിബഞ്ചർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, പ്രോഫിറ്റ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി, P&L അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? നോമിനൽ DRRI യിലേക്ക് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ എത്ര രൂപയുടെ ഡിബഞ്ചർ റിഡീം ചെയ്തുള്ളൂ? 8 lakhs അല്ലേ ഉള്ളൂ. റൈറ്റ്. ഫോർ സെയിൽ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എത്ര രൂപയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്താൽ മതി? നോമിനൽ വാല്യൂ 8 lakhs അല്ലേ? 8 lakhsന്റെ 15% എത്ര വരും? 8 lakhsന്റെ 15%. 8 lakhsന്റെ 15% 1,20,000. Am I right? 7,50,000 for sale of investment എത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ? 1,20,000 is equal to 1,20,000. Entry bank account debtor to debenture redemption reserve investment account 15%. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 7,50,000 എത്ര ലക്ഷത്തിനുണ്ടായിരുന്നു? 50 ലക്ഷത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയ്ക്ക് മതി? 8 lakhsന് എത്രയെന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? 7,50,000 for 50 lakhs. So what will be for 8 lakhs എത്ര വേണം? അതാണ് ഈ കണ്ടുപിടിച്ച 1,20,000. So bank account debtor to debenture redemption reserve investment 1,20,000. ഇനി ഇതിന്റെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിസർവ് എങ്ങോട്ട് മാറ്റാം? പബ്ലിക്കിന് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാം. ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ജനറൽ റിസർവ് only എത്ര? 8 lakhs only. ബാക്കി 42 lakhs എവിടെ കാണണം? 8 lakhs അല്ലല്ലോ. Yes, 8 lakhs. Nominal value of debentures redeemed should be transferred to general reserve. Debenture redemption reserve account debtor to general reserve 8 lakhs. Clear ആയോ? ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഡിബഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ബാക്കി 31st സെപ്റ്റംബറിനും 30th മാർച്ചിനും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്, പബ്ലിക്കിന് കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് ഞാൻ അക്കൗണ്ടിലൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഞാൻ I'm going to write the ledger accounts now. First account ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം. ഫസ്റ്റ് 12% ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് in MK Limited. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആരാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കണം.
ക്വസ്റ്റിന്റെ ഹെഡിങ്ങില് question number that MK Limited in the books of MK Limited ആദ്യമേ ഞാൻ എഴുതുന്ന അക്കൗണ്ട് 12% ആണോ ഡിബഞ്ചറിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാ ഡിബഞ്ചർ 9% ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 9% debenture account. 9% debenture account. Date, particulars, amount. Date, particulars, amount. Date, particulars, amount. Date, date എഴുതാൻ സ്ഥലമില്ല. Amount, date, particulars, amount. Okay. നമുക്ക് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എന്നാ ഓൺ ഡിബഞ്ചർ വാങ്ങിച്ച ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ 1st April 2021 balance brought down 50 lakhs. Am I right? Balance brought down 50 lakhs. Always write the opening balance. ഇതിൽ എത്രയാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് 8 ലക്ഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചത് എത്ര രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചു ഓൺ ഡിബഞ്ചർ 7,80,000 ക്യാൻസലേഷൻ എൻട്രി നോക്കിയാൽ അറിയാം എൻട്രി എന്താ എഴുതിയത് ഡിബഞ്ചർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 30th മെയിൽ ആണ് എൻട്രി ടു ഓൺ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് 7,84,000 ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ എത്ര രൂപ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടി ടു പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് സെയിം ഡേ ടു പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് 20 പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് 16,000 പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് 16,000 8 ലക്ഷം ക്യാൻസൽ ആയി പോയില്ലേ ബാക്കി 31st March 2022 to balance carry down 42 lakhs balancing figure 42 lakhs. അപ്പോൾ 50 ലക്ഷത്തിൽ എത്ര ക്യാൻസൽ ചെയ്തു 8 ലക്ഷം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു ബാക്കി 42 ലക്ഷം ഓൺ ഡിബഞ്ചറിലാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത് അതാണ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ബാക്കി അതിൽ 16,000 രൂപ പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ വേണേ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ക്യാൻസലേഷൻ എന്ന് കാണിച്ചോണം ഓക്കെ നൗ റൈറ്റ് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ ഇതെന്നാ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് 1st April ബൈ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ക്രീപ്പ് ചെയ്തത് 5 lakhs. Am I right? 5 lakhs ആയിരുന്നു ബൈ പി ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് നോക്കണം ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് 5 lakhs. ഓക്കെ ദെൻ നമുക്ക് എത്രയാണ് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നത് 5 lakhs അല്ലേ ഇത് 5 lakhs ഞാൻ മുമ്പ് എഴുതിയ ഒരു തെറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ടു ജനറൽ റിസർവ് ആ എൻട്രിയിൽ ടു ജനറൽ റിസർവ് എഴുതുമ്പോൾ റിഡീം ചെയ്ത് എത്രയായിരുന്നു നോമിനൽ വാല്യൂ 8 lakhs ആയിരുന്നു അതിന്റെ 10% എത്ര വരും 80,000 നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റാവുള്ളൂ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാവുള്ളൂ ബാക്കി 31st March എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എത്ര വരും ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 4,20,000 5 lakhs to general reserve 80,000 ബാക്കി ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ 4,20,000 നമ്മൾ എത്ര ഡിബഞ്ചർ ആണോ റിഡീം ചെയ്തത് ആ റിഡീം ചെയ്തതിന്റെ 10% എങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതിപ്പിക്കുക ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട് ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്
ഇത് നമ്മൾ എന്നാ തുടങ്ങിയത്? 1st April 2011 അല്ല 21. ടു ബാങ്ക് എത്ര രൂപ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്? ടു ബാങ്ക് എത്രയായിരുന്നു? 7,50,000. എങ്ങനെയാ 7,50,000 കിട്ടിയത്? 50 lakhsന്റെ 15%. 50 lakhsന്റെ 15%. അന്നേരം 7,50,000. ഓക്കെ, നമ്മൾ വിറ്റത് ബൈ ബാങ്ക്. അവിടെ എനിക്ക് തെറ്റെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 8 lakhs നോമിനൽ വാല്യൂ. 8 lakhsന്റെ എത്ര പെർസെന്റേജ്? 15%. 8 lakhsന്റെ 15%. 8 lakhsന്റെ 15%. That comes to 1,20,000. 1,20,000 by bank. 1,20,000 par വാല്യൂവിൽ തന്നെ വിറ്റതായിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ. ബാക്കി ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എത്ര വരും? 7,50,000 minus 1,20,000 is equal to 6,30,000. 6,30,000 balancing figure. Okay, ഇതാണ് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്. One more entry is required, that is interest. ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. നിങ്ങളുടെ എൻട്രി നോക്കി വേണം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ്. മനസ്സിലാക്കാൻ പിള്ളേർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് ഈ അക്കൗണ്ട് ആണ്. ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. So date is very important. നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 30th സെപ്റ്റംബറും 31st മാർച്ചുമാണ്. ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡേറ്റുകൾ 30th. അപ്പൊ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് മാർച്ചിൽ നമ്മൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുത്ത് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ്. അപ്പൊ 31st May ടു ബാങ്ക് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചത് എത്രയായിരുന്നു? 8,000 ഓൺ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങിച്ചു. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് എത്രയാ വന്നതെന്ന് നോക്കുക. എത്രയായിരുന്നു? 12,000. ഇതെങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിച്ചത്? 8 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 9% ഇൻറ്റു 6 അല്ലായിരുന്നു 2/12 അല്ലേ? 16 യെസ് കറക്റ്റ്. ടു ബാങ്ക് 12,000. ഓക്കെ, പിന്നെ എന്നാ ഇനി ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്? 30th സെപ്റ്റംബറിൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് 50 ലക്ഷത്തിൽ ടു ബാങ്ക് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ടു ബാങ്ക് 50 ലക്ഷം നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആം ഐ റൈറ്റ്? അതിൽ എത്ര നമ്മൾ റിഡീം ചെയ്തു? 8 ലക്ഷം തിരിച്ചു വാങ്ങിച്ചു. ഇനി പോയിട്ട് പബ്ലിക്കിന് എത്ര കിടപ്പുണ്ട്? 42 lakhs കിടപ്പുണ്ട്. ഈ 42 lakhsന് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം? 42 lakhsന് 9% 6 മാസത്തേക്ക് കൊടുക്കണം. 6/12. 42 lakhs into നോക്കുക, ചെയ്ത് നോക്കുക. 42 lakhs into 9% into 6/12. That comes to 1,89,000. 1,89,000. Again 31st March 2022 വീണ്ടും ടു ബാങ്ക് ഈ സെയിം എമൗണ്ട്. പിന്നെ നമ്മളൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല. 1,89,000. So the total interest comes to 3,90,000. 3,90,000. Total interest in the 1 year period, that comes to 3,90,000. 1,89,000 plus 1,89,000 plus 12,000 that comes to 3,90,000. This is transferred to by P&L account on 31st March 2022. By P&L account എത്ര എഴുതണം? 3,90,000. So the entire interest is transferred to P&L account. So നമ്മൾ എത്ര അക്കൗണ്ടുകൾ വരച്ചു? ഒന്ന് ഡിബെഞ്ചർ അക്കൗണ്ട്, രണ്ട് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്, മൂന്ന് ഡിബെഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അക്കൗണ്ട്, ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകൾ ഡിബെഞ്ചറും ഡിബെഞ്ചർ ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടുമാണ്.
അത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുക. ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ റിസർവ് എത്രയാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് എത്ര മാറ്റിയത്? 8 ലക്ഷമാണ് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്തത്. 8 ലക്ഷത്തിന്റെ 10% 80,000 ജനറൽ റിസർവിലേക്ക് മാറ്റിയത്. അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് മൊത്തം 7,50,000-ൽ 8 ലക്ഷത്തിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആയ 1,20,000 നമ്മൾ വിറ്റ് പൈസയാക്കിയുള്ളൂ. ബാക്കി ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടു. ഇനി whenever the debentures redeemed നമ്മൾ ബാക്കി വാല്യൂ വിറ്റ് പൈസയാക്കും. കേട്ടല്ലോ. വീണ്ടും നാളെ വേറൊരു പ്രോബ്ലവുമായി, ഡിബഞ്ചറിന്റെ തന്നെ ഇതേ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലവുമായി കാണാം. ഓക്കെ.